Hello, my dear students. As you know, that the new syllabus prescribed by the Assam Higher Secondary Education Councils, into that new syllabus, box and cogs, the listeners, and the grammar, conditional sentences or the correct tense, that particular thing are or topics are deleted. But as I told you that this is very important to know the tense, the basic idea of the tense. You should have some idea of the tense. আৰু সেইকাৰণে মই তোমালোকক কেইটামান টেন্স দিছিলোঁ আৰু আজি যিহেতু মই তোমালোকক প্ৰব্লেম দিছোঁ that you get some problems on the correct tense. So I would like to clarify all those particular doubts, whatever you have. আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াতে কণ্ডিশ্যনেলটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ. Regarding the conditional sentences, a lot of students have a lot of problems. Conditional sentenceৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম দেখিছোঁ. তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে. They made a lot of question in a very different way. They also inform that they are really confused regarding this particular sentence, that particular sentence. Okay, so all those doubts will be clear. As far as possible, I try to solve all the problems. Whatever you have, you need to concentrate. Okay, so this class, এইটো ক্লাছতে গোটেইখিনি কণ্ডিশ্যনেলৰ প্ৰব্লেম নোহোৱা হ'ব. তো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ টপিকটো হ'ল, without wasting our time, let's start conditional sentences. So conditional sentences. Conditional sentences. ইয়াৰে কি আছে যে আমাৰ কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সত তিনিটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে. অ'কে, অপেন কণ্ডিশ্যন আমি ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ আলোচনা কৰিম. অপেন কণ্ডিশ্যন, অপেন কণ্ডিশ্যন. এতিয়া কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সত তিনিটা কণ্ডিশ্যন থাকে. এটা থাকে অপেন কণ্ডিশ্যন, এটা থাকে ইমেজিনাৰী কণ্ডিশ্যন আৰু এটা থাকে আনফুলফিল্ড কণ্ডিশ্যন. এতিয়া what are these conditions? Okay, in the open condition of our ki hoy, first you have to know the sentence structure. Let's see the sentence structure. If clause plus main clause, if clause plus main clause. Okay, tense patterns. What is the tense pattern? Present, indefinite plus future, indefinite. So আমাৰ আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ অপেন কণ্ডিশ্যন যদি হয়, অপেন কণ্ডিশ্যনলৈ কেনেকুৱা হ'ব? অ'কে, নাও চি, ইফ ইট ৰেইনছ, ইফ ইট ৰেইনছ we shall not go out, we shall not go out, right? So this open condition, because this it is opened, এইটো একেবাৰে দেখা দেখা কথা যে যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰত নাযাওঁ. ইট ইজ ক্লিয়াৰ. নাও এতিয়া কেইটা আছে আমাৰ? ইট ইজ কজ দুটা ক্লজ আছে, হয়. এই যিটো আমাৰ আছে, দিছ ইজ কল্ড ইফ ক্লজ, ইফ ইট ৰেইনছ, অৰ কণ্ডিশ্যনেল ক্লজ. দিছ ইজ এ কণ্ডিশ্যন. হোৱাট ইজ এ কণ্ডিশ্যন? ইফ ইট যদি বৰষুণ দিয়ে, দেট ইজ এ কণ্ডিশ্যন, ইট ইজ চৰ্ট অফ. And this is called main clause. We shall not go out, ভালকে শুনি লোৱা, এইটো মেইন ক্লজ হয়. আৰু এইটো হয় কি কণ্ডিশ্যনেল বা ইফ ক্লজ. এইটো তোমাৰ কি হয়, দিছ ইজ নট এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজ, ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজ. ইফ ক্লজ ডিপেণ্ডছ অন দ্য মেইন ক্লজ. আৰু সাধাৰণতে কি হয়, ইফ ক্লজ জেনেৰেলি ডিপেণ্ডছ অন দ্য মেইন ক্লজ, বিকজ
conditional clause or if clause cannot expose its meanings by its own. It always depends on the main clause. So it's not an independent clause. It would an independent clause নহয়. If it rains বুলি যদি কোৱা হয়, if it rains যদি বৰষুণ দিয়ে, এটা question আহিব, what happened? So this clause is not independent. মনত ৰাখিবা, এইটো main clause, এইটো তোমাৰ if clause. If clause depends on the main clause to expose its meaning. Okay. So এইটো আমি বুজি পালো যে আমাৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ ওপেন কন্ডিশন. ওপেন কন্ডিশনৰ সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰটো হয় কি if clause থাকিব আহিব আৰু মেইন ক্লজ থাকিব আৰু টেন্স প্যাটাৰ্নছটো কি হ'ব টেন্স প্যাটাৰ্নছটো হ'ব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট যেটো তোমালোকে যদি চোৱা if it rains এটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট ফৰ্ম হয় আৰু এটা থাকিব ফিউচাৰ ইনডিফিনিট যেটো আমি লিখিছো we shall not go out. So this is called open condition. Okay. Next moves to the next condition. আমি এতিয়া যেটো পিছৰ যেটো কন্ডিশন আছে আমি হেতুলৈকে হেতু চাইছো যেটো আমাৰ কোৱা হয় imaginary condition. Imaginary condition imaginary condition ইয়াৰে যেটো sentence structure আছে sentence structure. What is the sentence structure? ইয়াৰে sentence structure কি হ'ব চাই লোৱা if clause plus main clause, right? Next one আমাৰ tense pattern কি হ'ব what will be the tense pattern? Tense patternত আমাৰ থাকিব if clause plus tense patternত আমাৰ আহিব past indefinite, okay, plus would, should, could. Okay, so আমাৰ যেটো আমাৰ আছে ইয়াতে past indefinite form আহিব তবে would, should, could আহিব তাৰ পিছত present indefinite form of the main verb থাকিব plus present indefinite form of the main verb. এটো হৈছে আমাৰ টেন্স প্যাটার্ন ঠিক আছে এতিয়া আমি sentence structure কি পালো if clause main clause আৰু tense pattern past indefinite after that would should could plus present indefinite form of the main verb এতিয়া আমি যদি ইয়াৰে এটা example লওঁ now see the example if I were not so tired I would go for a walk with you. If I were not so tired, if I were not so tired, I would go for a walk. I would go for a walk with you. If I were not so tired, I would go for a walk with you. Now, এতিয়া তোমালে চাই লোৱা যদি টেন্স প্যাটার্ন যে past indefinite আছে হয় আৰু ইয়াৰে যে মেইন ক্লজ আছে would আছে ইয়াতে I would go আৰু present indefinite form of the verb হলে go okay I would go for a walk. এতিয়া কন্ডিশনত আমাৰ কি হয় এটো if clause হয় if clause always depends on the main clause. এতিয়া I লগত where কি হৈছে I think you have also that kind of the question
মই হেতু ক্লিয়াৰ কৰি আছো সিস্টেমেটিকলি আমি মই গৈ আছো ভালকে মন দিবা সবখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব if I am not so tired I would go for a walk with you এতিয়া আমি যদি গতি ফর্মুলা খিনি চাও if you just concentrate on these particular rules like sentence structure okay if clause and the main clause if clause is it's not an independent clause it always depends on the main clause a clause to independent নহয় but the main clause is an independent clause এটো এটা independent clause হয় ঠিক আছে I would go for a walk with you because independent means what it can expose its meanings by its own but this clause if I am not so tired so obviously someone will make a question then what happened so এটো আমার independent mean to independent হয় আর তো ডিপেন্ডেন্ট হয় এটো ঠিক আছে এতিয়া আমার মনত রাখিব লগা কথা হল যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটো আমার ইফ থাকিব মেইন ক্লজ থাকিব আমার টেন্স প্যাটার্নটো আমি জানিব লাগিব টেন্স প্যাটার্নত আমার থাকিব কি পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্ম আছে ইয়াতে তেতিয়া হলে মেইন ক্লজত would should could or might থাকিব okay so that is the rule next move to the next one unfulfilled conditionত আমার কি হবে এটা আমার সেকেন্ড গোল ফার্স্ট টু আসলে ওপেন কন্ডিশন সেকেন্ড টু আসলে ইমাজিনারি কন্ডিশন এটা ইমাজিনারি কন্ডিশন কিয় বলি কলে এটু ইফ আই এম নট সো টায়ার্ড that is the kind of the imagination if I am not so tired because I am tired if I am not so tired I would go for a walk with you মই এটা এটা imagination কল্পনা মই imaginary condition বলি কিয় কৈছে এটু it's a kind of the imagination if I were like that okay then I would like to do this okay if I were a king I would do that okay that is also a imaginary if I were a king moi jodi raja holo heten I could do that if I were a bird I could fly because these are what these are some of the imagination if I were a bird jodi moi sorai holo heten moi ulilu heten etu ki eta imaginary condition hoy janu so ene koa bilakok koa hoy imaginary condition okay anyhow etia tumalok eta part diai thakibo tumalage ইমান ভয় খাব নালাগে মাত্ৰ তোমালোকে এটা পাৰ্টৰে কৰিব লাগিব গ্ৰামাৰত গতিকে যদি তোমালোকে এই গোটেইখিনি কথা আৰু মই কনডেন্স কৰিব যাম আগে মই গোটেই টপিকটো শেষ কৰি লওঁ তাৰ পিছত আমি আহিছোঁ আনফুলফিল কণ্ডিশ্যন এটা আছে থাৰ্ড যিটো আমাৰ কণ্ডিশ্যন আছে সেই কণ্ডিশ্যনটো কোৱা হয় আনফুলফিল্ড কণ্ডিশ্যন fulfilled condition বুলি কোৱা হয় এটো unfulfilled conditionত আমাৰ যেটো sentence structure আছে sentence structureত আমাৰ আহিব তোমাৰ if clause plus main clause if clause plus main clause okay if clause plus main clause ইয়াতে তাৰপিছত আহিব আমাৰ টেন্স প্যাটাৰ্ন টেন্স প্যাটাৰ্ন আমাৰ কি আহিব past perfect এতিয়া আমাৰ আগত past indefinite আছিলে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব past perfect আহিব okay past perfect plus would have okay would have should have could have আমাৰ আগতে কি আছিলে would should could আহিছিলে would have could have should have আহিব ইয়াতে আমাৰ unfulfilled conditionত তাৰ পিছত আহিব past participle form of the main verb plus past participle form of the main verb past participle form of the main verb এতিয়া আমি যদি চাওঁ আমাৰ আনফুলফিল্ড কণ্ডিশ্যনটো এবাৰ ভালকৈ ষ্টাডি কৰি লয় ইফ ক্লজ প্লাছ মেইন ক্লজ
tense patterns, past perfect, and after that would have, should have, could have, or might have, or plus past participle form of the main verb. Now let's discuss an example. That example আমি লৈ লম. If you had tried hard, if you had tried hard, okay, you would have passed. If you had tried hard, you would have passed. Right? Now you see here, this is the past participle form of the main verb. Okay, would have passed. আমার কি হয় ইয়ারে ইফ ক্লজত আমার কি আছে আমার এটা ক্লজত যদি আমার পাস্ট পারফেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আনটো ক্লজ আমাৰ হ'ব উড হ্যাভ, শুড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ, এইবিলাক আমাৰ থাকিব. ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এইটো ভালকৈ তোমালোকে ষ্টাডি কৰা, এইটো আমাৰ ইফ ক্লজটো কি আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়নে নহয়? এইটো নহয়. এইটো আৰু মেইন ক্লজটো ইউ উড হ্যাভ পাছ, এইটো আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, ইউ উড হ্যাভ পাছড. চ' এইখিনিয়ে কথা. Unfulfilled condition কিয় এইটো? Why it's called unfulfilled condition? কাৰণ if you had tried hard, because you did not try hard, or you cannot, because that condition cannot be fulfilled, unable to fulfill due to that. Okay, so এই কেইটা কণ্ডিশ্যন আছে. আৰু সি যেনেকৈ তোমালোকে সুধিছিলা, ইউ মেড এ কুৱেশ্যন, ছাৰ এইটো কিয় যদি পাষ্ট ইনডিফিনিট হয়, এইটো বুজি পালা যে পাষ্ট ইনডিফিনিট হ'ব লাগিলে তাই পিনে তুমি ক্লজটো চাব লাগিব. অলৱেজ ট্ৰাই টু কনডেন্স দ্য গ্ৰামাৰ. গ্ৰামাৰ সদায় যিমান পাৰি তোমালোকে কনডেন্স কৰিব ট্ৰাই কৰিবা. লাৰ্ণ গ্ৰামাৰ ইন এ ভেৰি প্ৰেক্টিকেল ৱে. স্কিপ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ টু ইংলিছ গ্ৰামাৰ. লাৰ্ণ দ্য প্ৰেক্টিকেল এপ্ৰ'চ টু দ্য ইংলিছ গ্ৰামাৰ. এইটো আছিলে আমাৰ এটা গ্ৰামেটিকেল ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুলছ. এতিয়া আমি ইয়াক কিমান কেনেকৈ মনত ৰাখিম, হাউ ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ দিছ, হাউ কেন ইউ মেক দিছ গ্ৰামাৰ পাৰ্মানেণ্ট, ইটছ আপ টু ইউ. বাট এ চিম্পল লজিক তোমালোকক কৈছোঁ বা চিম্পল ফৰ্মুলা এটা শিকাই দিছোঁ যে এই গোটেই কথাখিনি আমি যেতিয়া ভালকৈ চাব যাম, তোমালোকে ভাবিব যে গ্ৰামাৰত ইমানখিনি মনত ৰাখিব লাগিব. আমি এইখিনি কেনেকৈ মনত ৰাখিম, এইখিনিহে জাষ্ট আমি আলোচনা কৰিম. চাই লোৱা. It's simple logic. So you just follow that kind of the logic. এনেকুৱা ধৰণৰ লজিকবিলাক ইউজ কৰিবা, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব বা বেছি দিনলৈকে মনত থাকিব. এতিয়া আমি যিখিনি কথা কৈছোঁ এইখিনি এটা পেজতে চাম. এটা আছিলে আমাৰ ইফ ক্লজ বুলি কৈছোঁ, এইটো ইফ ক্লজ বা আমি ক্লজ বুলি দিছোঁ. আমাৰ দুটা ক্লজ আছিলে. অ'কে, ইফ ক্লজ বা কণ্ডিশ্যনেল বুলি ক'ব পাৰা, আৰু এটা আছিলে আমাৰ মেইন ক্লজ. অ'কে, ইয়াৰে যদি এটা ক্লজ আমাৰ কি হয়, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট হয়, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট, আনটো আমাৰ হ'ব কি, ফিউচাৰ ইনডিফিনিট. এটা ক্লজত যদি আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট থাকে, পাষ্ট ইনডিফিনিট, আনটো ক্লজত আমাৰ থাকিব উড, শুড, কুড, মাইট. পাষ্ট পারফেক্ট যদি থাকে, পাষ্ট পারফেক্ট যদি থাকে আমাৰ, ইন্ট্রোডাকশনস আমার ইয়াতে কি আহিব, উড হ্যাভ আহিব, উড হ্যাভ, শুড হ্যাভ, কুড হ্যাভ,
or might have, right? So আমি কি কৈছিলোঁ, আমি প্ৰথমতে বুজি লৈছোঁ গোটেই বস্তুখিনি, we try to understand the whole topic, okay? After that, on the basis of those particular idea or the understanding, that traditional rules are condensed into that way, because যেতিয়া বস্তুটো সৰু হৈ যাব তাক মনত ৰাখিব পাৰি, যেতিয়া বস্তুটো বহুত ডাঙৰ হৈ থাকিব সেইটো লজিক, বস্তুটো যেতিয়া বহুত বিশাল হৈ থাকিব তাক মনত ৰখা বা কনফিউজন হৈ থকাটো সহজ হয়। So whenever you think about the conditional, whenever you just try to remember this, you just try to imagine this particular picture, এই পিকচাৰখন যদি তোমাৰ চকুৰ আগত সদায় ভাহি থাকে, past indefinite would, should, could, conditional ক্ষেত্ৰত past perfect would have, should have, could have, might have, present indefinite, future indefinite, if it rains we shall not go out, like that. So you can easily remember, it will be permanent. এটা ইমানখিনি কথা সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ, টেন্স পেটাৰ্ণলৈকে ইমানখিনিলৈকে তোমালোকে ভাবিব বাপৰে এইটোতো মোৰ এক্সামৰ পিছতে পাহৰিম। চ' তেনেকুৱা কথা নহয়, এক্সামৰ পিছত পাহৰিব নালাগে, পাৰ্মানেণ্টলি মনত ৰাখা। চ' এই ছবিখন সদায় মনলৈকে আনিবা। ঠিক তেনেকৈ গ্ৰামাৰক যিমান পাৰি তাক কমাই লৈ আনি ষ্টাডি কৰিবা। ইউ কেন এনজয় গ্ৰামাৰ, তুমি গ্ৰামাৰ এনজয় কৰিবা। নহ'লে তুমি সদায় গ্ৰামাৰ বুলি ক'লে ইউ ফিল বৰ, তুমি সদায় বৰে হৈ থাকিবা। গ্ৰামাৰ কেতিয়াও জীৱনত এনজয় কৰিব নোৱাৰিবা বা বেয়া পাবা। যি হওক বাৰু, এতিয়া দুটামান কথা কৈ মই গোটেই ক্লাছটো শেষ কৰিম। এতিয়া আমাৰ ধৰি লোৱা বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে কেতিয়াবা সুধে, if I be a bird, I could fly. কণ্ডিশ্যনেলত আমাৰ যিটো কণ্ডিশ্যনত আমি এইটো কিয় আমি ৱেৰ দিব লাগে, আমি কিয় ৱাজ দিব নালাগে, কিয় ইফৰ লগত কেনেকৈ ৱেৰ হয়, কিয় হয়, why it's called ৱেৰ। বা কেতিয়াবা I confuse ৱাজো লিখি দিওঁ, if I was a king I would do that, why it's not was, why it's ৱেৰ। কিছুমান কণ্ডিশ্যনত এইটো ৱাজত লিখিব পাৰি, কিন্তু বেটাৰ টু ইউজ ৱেৰ। এতিয়া এই কথাখিনি কোনো গ্ৰামাৰত তেনেকৈ নাই, এইটো মই মনত ৰাখিবৰ বাবে তোমালোকক কৈছোঁ, চ' দেট ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ ইট এণ্ড ইউ কেন এপ্লাই দ্য ৰুল। এইটো তোমালোকে গ্ৰামেটিকেল ৰুল বুলি যাতে নাভাবা, এইটো গ্ৰামাৰত তেনেকৈ নাই। ইয়াতে মই যিটো কথা ক'ব কৈছোঁ যে ইয়াতে ৱেৰ কি হৈছে এইটো মনত ৰাখিবৰ বাবেহে কৈছোঁ। চ' হিয়াৰ ইফ আই এ বাৰ্ড, ইফ আই এ বাৰ্ড, এইটো বি আছে, ৱাজ নহয়, আমি ৱেৰ দিব লাগিব। কিয়? হিয়াৰ ইফ আই, এই আই কি কৰিছে, এটা বাৰ্ডৰ কোৱালিটি পজেছ কৰিছে। আইটো ছিংগল হৈ নাই ইয়াতে, আই পজেছ দ্য কোৱালিটি, এটা মই দুটা হৈ গ'লোঁ। ইফ আই ৱেৰ এ কিং, যদি মই ৰজা হ'লোঁ, মই ৰজা, মই ৰজা, মই আৰু ৰজা, ময়ে মানুহ, মোৰ কণ্ডিশ্যনটো কি, মোৰ ইমাজিনেশ্যনটো কি, টু বি এ কিং। চ' ইন টু দেট চেন্স ইট বিকাম ৱেৰ। পাইছা নহয় বুজি? আই বাৰ্ড, আই পজেছ দ্য কোৱালিটি অফ দ্য বাৰ্ড, চ' ইটছ নট ৰিমেইন এজ এ ছিংগল, বিকাম এ প্লুৰেল, চ' ইটছ ৱেৰ। চ' on the basis of your understanding, if you are really get the point, grammar ভালকৈ বুজিবা, তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ ৰুলবিলাক কনডেন্স কৰিব পাৰিবা, বহুত ছুটি কৰি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ গ্ৰামাৰ ইজ এ প্ৰেক্টিকেল থিং, ইজ নট এ ট্ৰেডিশ্যনেল থিং। যেনেকৈ গ্ৰামাৰৰ কিতাপত লিখা আছে ঠিক তেনেকৈ চাব লাগিব, তেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। ইটছ নট লাইক দেট। ৰুলবিলাকতো তুমি তেনেকৈ দিব লাগিব। মই যেনেকৈ তোমালোক ৰুলবিলাক দেখুৱালোঁ, এজ ইউ কেন চি হিয়াৰ, ইউ কেন চি দ্য ৰুল ইন টু দিছ ৱে on the blackboard. I write down into that way, in a very traditional way, but I also show you how can you use it practical, or how can you make it applicable, কেনেকৈ তুমি এপ্লাইড কৰিব পাৰিবা গ্ৰামাৰ। চ' মনত ৰাখিবা, যিমানে ইংৰাজী তোমালোকে ক'বা, you speak English, you applied English or the word, you learn that particular language, সেই লেংগুৱেজটো তোমালোকে শিকিব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে অকল মুখস্থ কৰি পিনে তেনেকৈ যোৱা, যদি ট্ৰেডিশ্যনেল হৈ গ'ল, তেনেকৈ তোমালোকে হয়তো নম্বৰ পাবা, কিন্তু শিকিব হয়তো তোমালোকে জীৱনত একো নোৱাৰিবা। চ' এনেও শিকিও যোৱা আৰু নম্বৰো পাই যোৱা, এতিয়া দুটা কথাই হ'ব।
Anyhow, if you have any questions, you make the question. তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰিবা আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ আধাৰতে হয়তো মই এটা ভিডিঅ' বনাম. So anyhow, see you in the next class.